نہیں بڑھ رہی. اگر جس کی بھی بڑی ہے بارڈر لائن پہ تھا تو ان کو گھر سے دینا پڑا ہے. پیپلز پارٹی اچھی تھی بری تھی وہ ریکارڈ بتاتا ہے. ہمارے زمانے میں 135% مڈل کلاس کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی تھیں اور مزدوروں کی مزدوری بڑھائی گئی تھی. کسانوں کو اپنے فصل کی قیمت ایسی ملی کہ ان کے یہاں خوشیاں لہر کے واپس آئیں. آج وہی کسان، وہی مزدور، وہی مڈل کلاس، وہی بچے چندہ کرتے ہوئے استادوں کا تنخواہوں کا، وہ بھی خیبر پختونخوا یونیورسٹی جو ہسٹورک یونیورسٹی ہے دنیا کی، اس میں تنخواہیں نہیں ہیں. ایل آر بی کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جو بس چلتی ہے، بی آر ٹی بند پڑی ہے. آپ فوٹو دیکھتے ہیں شہروں کا تباہی ہو رہی ہے، جھوٹ پہ گزارا ہے. کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اوپن ووٹ ہو تو آپ اپنا ریکارڈ کھول کے دیکھیں. آپ نے ہر وقت یہ بات چیخ چیخ کے کہی ہے کہ اوپن میرٹ سے کرپشن بڑھے گی، زیادتی ہوگی، جمہوریت نہیں ہوگی. تو اب کون سا درد آ گیا ہے، کون سی تکلیف ہو گئی ہے؟ اگر اوپن میرٹ کرانی تھی تو چیئرمین سینٹ کے زمانے میں کرتے تو اپنا اوپن میرٹ کی بات ہو جاتی. مگر اس وقت پاکستان کے سیاست دانوں کے خلاف کہتے ہیں کچھ میڈیا کے لوگ کہ جی اپوزیشن کیا کر رہی ہے، بات چیت نہیں کر رہی. اپوزیشن نے ہر ممکن 2 سال کوشش کی کہ ہماری بات چیت ہو، اور بات چیت کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں تھی. آج جب حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے غریب آدمی پریشان ہے. میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. میری فکر یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے غریبوں کے لیے سوچو، اس ملک کے مزدوروں کے لیے سوچو. کاٹن تباہ ہو گئی ہے، آپ کی جو فصلیں ہیں تباہ ہوتی جا رہی ہے. دعا کر رہے ہیں کہ خدا پاکستان کو سرسبز آباد رکھے اور مزدوروں اور کسانوں اور نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار اور کچھ ان کی اکانومی بہتر ہو، عام آدمی کو روزگار ملے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ عمران جائے. آج عمران یہ کہہ دے کہ میں 1 تاریخ کو ہر چیز کو نارملائز کر دوں گا. ہمارے زمانے میں $120 پر بیرل جو تھا، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، سننے والے سنیں، $120 پر بیرل تیل تھا اور قیمت $110 تھی. آج $54 بیرل ہے، قیمت $120 ہے. ہمارے ہاں لیوی ٹیکس $8 تھی، آج $31 ہے. غریبوں کے جیبوں سے پیسے نکال کر حکومت چلاتے ہیں، پھر بھی نہیں چلتی. ہم نے ان سے بار بار کہا ہے کہ 2008 سے بیٹھتے ہیں 2018 تک، 2018 سے بیٹھتے ہیں 2021 تک، بیٹھتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، قیمتیں سامنے رکھتے ہیں، ہر چیز سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آ جائے گا. مگر یہ ہے کہ 2.5 سال میں بھی یہ کہنا کہ یہ پچھلی حکومت کا ہے، یہ پچھلی حکومت کا ہے. کتے نے کھایا، پچھلی حکومت نے کھلایا تھا تب کھایا. بھینس دودھ نہیں دے رہی، پچھلی حکومت کا کھانا کھایا تھا اس لیے دودھ نہیں دے رہی. یعنی ہر چیز پچھلی حکومت میں. اپنی بات کرو. آپ نے آج جس طریقے سے میڈیا کے اوپر قدغنیں لگائی ہیں، پیمرا ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جو یوز ہوتا تھا بہتر میڈیا کے بہتری کے لیے. آج پیمرا جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے مخالفین کے لیے. جو چینل 2 لفظ بولتا ہے اس کو بند کیا جاتا ہے. یعنی بدترین مارشاء اللہ سے بھی بدترین مارشاء اللہ، سویلین مارشاء اللہ کے صورت میں عمران سامنے آیا ہے. اب ہم سب کو، ہر ادارے کو
अदलिया ऐसा अदारा है जहाँ एक मरतबा इंसाफ शुरू हो जाए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो दूसरे अदारे बनाते हैं ये लोग सियासतदानों को पकड़ने के लिए, ये तबाह कर देंगे। अदलिया आज़ाद हो, अदलिया मुकम्मल आज़ाद हो, जिनके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, हमारे लोग शहीद हुए, हमें वो अदलिया चाहिए, आज़ाद अदलिया चाहिए। खुदा के वास्ते मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कहता हूँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूँ, उन नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, उन 22 करोड़ अवाम के लिए कह रहा हूँ कि अदलिया अपने फैसले इंडिपेंडेंट कर ले। काफ़ी हद तक होते हैं, काफ़ी हद तक भी हो रहे हैं, मगर नाकाफ़ी है, अभी और आगे बढ़ना है। बाकी ये जो नए या दूसरे अदारे बनाए हुए हैं हथकंडे डालने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, मैं 16-17 महीने से पढ़ा हूँ, क्या कसूर किया है मैंने, ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं मिलती। अच्छा शाह साहब, इसी हवाले से ही मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीडीएम में ये इत्तेफाक हुआ है, जो भी हुकूमत आएगी जिस पार्टी की भी, सबसे पहले वो नेब को ख़त्म करेंगे। और दूसरा सवाल इसी में शामिल करूँगा कि सेनेट के इंतखाबात में जो सेनेट चेयरमैन बनने जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पे इत्तेफाक हुआ है। इस हवाले से देखें, ये पहले बातें हमारी फजूल हैं, ये वक्त आएगा उस पर बातें होती हैं। हम पीडीएम हमने बनाई है, पीडीएम ये फैसले करेगी, हम फैसले नहीं करेंगे। अच्छा साहब, ये बताइए, इमरान खान सेनेट चेयरमैन के हवाले से ना है, हालांकि सिंध मदनी वसीला असांजे वफाक काबिज है, उनके बावजूद मुख्तलिफ वक्तन ते ये सिंध के खिलाफ साजिश थी रही हैं। देखें, सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए छतरी का काम करता है, रोज़गार का काम करता है, इकोनॉमी का काम करता है। जी करें। अच्छा शाह साहब, पहले तो आपका बड़ी मेहरबानी, आपने सखर की जो पुल है लैंसडाउन, उसकी हालत ज़ार देखकर एक नए पुल के लिए मंजूरी दिलाई, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसको रोक दिया, उसकी फंडिंग रोक दी। आपने पाबंद सलासल होकर फिर इसे मनसूबे के खिलाफ अदालत से रुजू किया, अदालत ने भी आपके हक़ में फ़ैसला दिया, और आज जो है वो वफाक के वज़ीर जो प्लानिंग है असद उमर, वो सखर तशरीफ़ ला रहे हैं। क्या आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो कोई सखर के लिए या सिंध के लिए मनसूबा देंगे? उनके हाथ में नहीं है, वो मासूम लोग हैं। लोग कहते हैं कि वज़ीर आते हैं तो इस्तकबाल होता है, हम आते थे तो पता भी नहीं पड़ता था किसी को। ये आज इसलिए हो रहा है, झंडे लग रहे हैं, फ़ोटो लग रहे हैं कि वज़ीर आज़म इन मेंबरों के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं चलो वज़ीर ही मिल लिया, ये ठीक है। इस वजह से आज ये आप देख रहे हैं कि फलाना आ रहा है। हम आते थे, आपको पता पड़ता था? किसी को पता नहीं पड़ता था। आते थे, मिलते थे, करते थे, मगर वो आज वज़ीरों की कदर का क्रेडिट, सिर्फ ओनली क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान के वज़ीरों की कदर हो गई है, वो भी 4-5। इमरान खान ने ताज़ा बयान दिया है कि महंगाई कम हो गई है, तो इमरान खान कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हुई है उसके घर में, क्योंकि वो आटा, भिंडियाँ, तूरियाँ उनके यहाँ बनती हैं, वो खाता है, उसको पैसा देना नहीं पड़ता है, मुफ्त का खाना है। इस्तीफा देंगे 31 जनवरी तक, इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया, ना इमरान खान ने इस्तीफा दिया है, ना देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, वक्त से पहले नहीं की जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, वक्त आएगा, इस्तीफ़ा की ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफ़ा देंगे, मगर हम ऐवानों को खाली छोड़ें क्यों? ऐवानों में रह के जमहूरियत की सियासत करनी है, ऐवानों में रह के। सिंध गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के एम्बुलेंस दे पई, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये पाकिस्तान के किसानों को ये खुशखबरी बताऊं कि वीट की कीमतें पाकिस्तान में, सिंध में स्पेशली 1800 से 2000 तक होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। सर मौलाना फजल रहमान पहिरियों चवंदो हुयो त एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ आहियूं, इमरान खान खिलाफ न, हाणे वरी चए थो असां इमरान खान खिलाफ आहियूं, एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, हालात और वक्त के तहत एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क का एक हिस्सा है,
ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے. مگر آپ پارلیمنٹ اور عدلیہ مضبوط ہو جائیں تو ہر ادارہ مضبوط ہو جاتا ہے, ملک اور ریاست مضبوط ہوتی ہے. فاروق کے وارو یار جگہ ملو سوال جو شرے دی نہ